கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா பக்கத்துலேயே கூவாரம் ஓடுறதுனால அதில் வர தண்ணி மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஏரியா ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ தொலைவு தண்ணி வந்து இந்த வீட்டுள்ள வந்துருந்தது. ஓகேங்களா, இது வந்து கொஞ்சம் மேடான்றதுனால இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. இன்னும் அந்த கூவர் ஓரத்துலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருந்தது அநியாயத்துக்கு. பக்கத்தில் சுடுகாடு இருக்குது, முல்லைநகர் சுடுகாடு. அந்த முல்லைநகர் சுடுகாடு ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு. ஸோ அதில் இருக்க பாம்பு, தேள், அந்தமாரி நிறையா புழு அந்த மாதிரிலாம் வந்துடுச்சு வீட்டுள்ளலாம். நாங்கள் வீட்டுள்ள இருக்கவே முடியாத நிலமையில இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, கொடுங்கூரில் P6 போலீஸ் பக்கத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது, அங்கேயும் பக்கத்தில் இருக்க மண்டபத்துலேயும் தான் போய் தங்கியிருந்தோம். நைட்டு ஃபுல்லாக அங்கே இருந்தோம். காலையில் தண்ணி வடியும் பார்த்தோம், வடியலை. இறங்கி தண்ணி உள்ளே தான் இடுப்பளவு தண்ணி இருந்தது. அதிலே போய் பஸ்ஸு எங்கேயோ ஒரு பஸ்ஸு போகுதுன்னு சொன்னாங்க. அங்கே போய் ஊருக்கு போயிட்டோம். ஊர்லேருந்து 10 நாள் கழித்து வந்தோம். பார்த்தா தண்ணி போயிருந்தது. எல்லாமே போச்சு. கட்டில், பெட்டு, டிவி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே போயிடுச்சு. மிக்ஸி, கிரைண்டரு எல்லாம் போயிடுச்சு. பீரோ கூட பாதி இது துணியெல்லாம் போயிடுச்சு. பீரோவில் இருந்த துணி எல்லாமே அங்கே இருந்து வந்து பார்த்து எல்லா துணியும் எடுத்து வெளியே தான் போட்டோம். பீரோ எல்லாமே தூக்கி குப்பையில் தான் போட்டோம். சோபா எல்லாமே போச்சு. வந்து க்ளீன் பண்ணவே 1 வாரம் ஆயிடுச்சு, வீடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே. அது இருக்க முடியல. அப்புறமா மாறி தான் வந்தோம். So many were like that. Even pregnant women were on problems, and many pregnant women died also in that because they were not able to lift them. Actually, that was the main complications. And nobody is trained. So, are you trained? Am I trained? Nobody is trained. And even one lady who was in T Nagar, so she was supplying chudidars for pothis, the tops and all. She was supplying them. Her godown is completely water. And to come out of it, still she hasn't done. So there were credits, there were cloths. The water was so bad, and it is all spoiled, gone actually. In the same apartment, her father died. So they folded her father and kept inside refrigerator because they can't go out. Tinagar was completely done actually. We know about Palikarnai. Palikarnai is also like that. We have those. A road will be there, this side water body and that side water body, and it's full of, if you go and see, you can take direct photographs also. It's full of garbage with the water actually. Panikkara Marsh, it's like a wetland. So what wetland basically does, it during heavy rains or during heavy flood, it acts like a catchment area. So that's where all the waters will come. So when you shrink the size, what happens, like as a result, the capacity gets reduced and the excess water becomes flooding. There is also several government buildings which have also officially encroached these wetlands. So because of all these reasons, the size of the Palikarnai Marsh has reduced by like 10 times. So now it's only like 1/10 of its size. So there are like certain natural features like rivers, ponds, lake, and then estuaries, and then wetlands. So these are all very crucial when it comes to rain. Like during rain time, what happens, the water directs to these regions. So even marshlands, like wetlands and marshlands, they have this holding capacity of water. They can hold so much water. Just think it like a sponge. Like it can hold that much. When you put like so much concrete, and when you destroy that sponge, the water has to escape somehow to these rivers, streams, and to the sea. So it's very natural for it to escape. So during that time, when the wetland loses its capacity, it's going to flood these residential area and the whole city. முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டு போட்டு வீடு கட்டுறது தான். அங்கங்கே ஏரியா இருந்தது, அந்த ஏரியாலாம் தூர்வாராமல் வீடு கட்டி ஃப்ளாட்டுன்ற இதில் போயிட்டாங்க எல்லாம். அங்கே போகிற தண்ணியெலாம் எங்கே போகும்? அப்போது ஃபுல்லாக சிட்டி உள்ள தானே வரும். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பங்கு நிலம், 3 பங்கு தண்ணீர், 1 பங்கு நிலம் தான் நம்ம பூமியில். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு 3 பங்கு நிலமும் 1 பங்கு நீரும் தான் தெரியுது எனக்கு இப்போ.
2014 நடந்த விஷயங்களை பார்த்து அதை நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மக்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது, சென்னையில் குறிப்பாக சென்னையில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாதுன்றதுனால சென்னையில் இருக்க எல்லா கனாலையும் சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்தி தூர்வாரி சீர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். About 1.5 kilometer area across near to this canal was affected by 2015 flood. The major issue in this canal is the non-proper maintenance of the canal, and the canal route was not clear actually. They have to take a necessary step according to the same. And sir, these fences that we see, like when did they come into existence? Actually, after 2015 flood only the government started constructing the walls and fences like this. Before that, in 2015, the flood, like the road by road, we can see. After the lesson only the government started doing this. But then now it's like we have constructed so much, like there is no like land or anywhere where the water can escape. So naturally it comes to our road. So now like we can see like we have few stormwater drains which have been laid. There has been laid few. It's not, I won't say it is sufficient, but there are few stormwater drains, but it's not as effective as it should be. So that preparations, we are asking government only to be prepared. Other things people can manage. But when government is not prepared and a lot of water, like 1 lakh, 2 lakh liters of water comes outside, and how will a small family get prepared? அந்த 2014 சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம், எதிர்கட்சியாக இருந்தோம். நாங்கள் வந்து தமிழக முதல்வர், இன்றைக்கி தமிழக முதல்வராக இருக்கிறவர் சத்தியமூர்த்தி நகர்ன்ற ஊருக்கு வந்தார், ஏரியாவுக்கு வந்தார். நாங்கள் வட்டம் இப்போ எங்கள் பொதுச் செயலாளர், எங்கள் எம்எல்ஏ, அப்போது எம்எல்ஏ கிடையாது, நான் வட்ட செயலாளர், இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வர வச்சு அவங்களுக்கு பாய், அரிசி, மளிகை பொருட்கள் எல்லாமே நாங்கள் அந்த 2015 சம்பவத்தில் கொடுத்தோம். உதாரணத்துக்கு அன்றைக்கி நான் 500 பாய் நான் மட்டும் கொடுத்தது, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த மாதிரி வந்து அந்த பாதிப்பு வர நேரத்தில் நாங்கள் வந்து திமுக எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எங்கள் தலைவர் சொல்லியிருக்க மக்கள் இயக்கம் தான் எங்களை சொல்லியிருக்காரு. அதனால் மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய பணியை அன்றைக்கி வந்து செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் அன்றைக்கி நடந்த மாதிரி இன்றைக்கி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. வாய்ப்பு வந்தால் அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். அரசாங்கம் என்ன கொடுத்தது, 2000 ரூபாய் என்னமோ கொடுத்தாங்க. தண்ணிக்கு வெள்ளத்தில் வந்தவங்களுக்கு வெள்ளம் வந்தது, வெள்ளம் வந்ததுன்னு, அவ்வளோதான். வேறு என்ன கொடுத்தாங்க? வேறு எல்லாம் பக்கத்தில் இந்த சேரியெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ பால் பாக்கெட் கொடுத்தோம், போர்வை கொடுத்தோம், பெட்ஷீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அரசாங்கம் 2004 ஒரு இந்த மாதிரி இது வச்சு, அப்போ வந்து ஏடிஎம்கே தான் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு 2000 பே பண்ணியிருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அதோட இந்த பக்கம்லாம் எதுவுமே இது பண்ணுறது இல்லை. 2015 வெள்ளத்தில் ஏதாவது பே பண்ணாங்களா? 2015 அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல. அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த சூழ்நிலை இப்பொழுது திமுக ஆட்சியில் அந்த மாதிரி நிலைமை வரக்கூடாது என்பதை மனதில் கொண்டு உடனடியாக சென்னை மாநகரை ஏற்படுத்தி மாநகராட்சி அதிகாரிகளை ஊக்கப்படுத்தி அதற்கான பல கோடி ரூபாய் செலவினங்களுக்கு ஒதுக்கி இன்றைக்கி சென்னையில் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி மக்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படாத வண்ணம் செய்யணுன்ற முடிவில் அதிகாரிகளையே துரிதப்படுத்தி மிக வேகமாக பணி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த மாதிரி காலகட்டம் இந்த அரசாங்கத்தில் இனிமேல் நடக்காதுன்றதை உறுதியாக சொல்லப்படுகிறது. I don't think so. This disasters will stop today. It is going to be on and on and on. You are being flooded every year. That now people are not understanding it. மழை வெள்ளம் வருடம் மக்களுங்க பார்த்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலையை நாங்களும் அறிஞ்சு வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி மாமன்ற உறுப்பினராக
இந்த நம்ம பகுதி மக்கள் அந்த மாதிரி பாதிப்பு வராத வண்ணம் வராது. அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்தால்தான் அவங்களுக்கு சிரமம். அது வராதுன்ற நம்பிக்கை, உத்தரவாதத்தை திமுக கழக மாமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன். No, I don't think there needs to be a change. There is no sewage plant. First of all, that is the true thing. Where is the sewage plant? Do you have a blueprint of it? No. So this problem will be prevailing. Once you get the plan, only you will know that where water goes, where what comes actually. When there is no plan for the sewage, how will you consider that something will happen? सावन की कोख से निकास कर आता है तू पानी, तेरे कण से जीवित है ये सृष्टि और उसकी चंचल माटी। तेरी शरण से सृष्टि में व्यक्तित्व का वास है, तेरी कोमलता वरदान और तेरा क्रोध अभिशाप है। हर सुगंधित पुष्प के पराग है मुमकिन तेरे से। जल हम आभारी हैं, तेरी एक बूंद से मुर्दे को जीवन दान मिल जाता है।